اینڈ آئی ڈونٹ نو جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، میرے خیال سے انٹیلیجنس کمیونٹی بھی تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو ہوگا، لیکن کتنے تک آگے جا سکتا ہے؟ جو یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میرا خیال سے کچھ ریڈ لائن ہے that you should not cross while dealing with India. اگر سرداری گورنمنٹ وہ ریڈ لائن کے پاس جاتے ہیں تو ان کی کیا ریاکشن ہوگا؟ انسٹیبلٹی، انسیکیورٹی. ابھی جو لاسٹ ملاقات ہوئی وہ زرداری صاحب، پریزیڈنٹ زرداری اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ میں ہوئی. یہ جو ملاقات ہے اس میں گیلانی صاحب جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے مکھیہ منتری یا پرائم منسٹر، پردھان منتری بلکہ آپ کی زبان میں ہوگا، تو وہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھے گا ہندوستان؟ وہ تو ایسا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ سرداری صاحب کو اتنا پولیٹکس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو اگر ڈیسیشن لیا گیا ہے تو امپلیمنٹ کرنے کا ایگزیکٹو اتھارٹی واٹ وی سی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر. لیکن یہ کیوں سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں کہ زرداری صاحب کو پالیٹکس کا ایکسپیرینس نہیں ہے؟ وہ وزیر بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، مطلب ایک طویل انوالومنٹ تو رہی ہے ان کی پولیٹیکل پروسیس میں. نہیں، وہ تو ہوگا، لیکن یہ جو انڈیا کے جو ساتھ میں جو معاملہ ہے، جو ڈسپیوٹس ہے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اٹ نیڈس ہمارا فرام آور پرسپیکٹو اٹ نیڈس ویری اسٹرانگ پولیٹیکل ویژن. ابھی تک وی ہیو ناٹ سین دیٹ ہیپننگ ود یور پریزیڈنٹ. جب مجھے یاد پڑتا ہے جب پریزیڈنٹ زرداری جو تھے انہوں نے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے ایک انٹریکشن کی تھی آپ کے میڈیا کے ساتھ، اور وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ کافی لوگوں نے یہ، جب اس کو سننے کے بعد ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں اور وی آر ویری ہوپ فل. وہ بھی ایک ٹائم تھا، اس کے بعد پھر ممبئی کا انسیڈنٹ ہو گیا تو وہ پروسیس بڑی نہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ بھی تو کہا ہے کہ ان کے بقول وہی کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور وہ ایک ٹریڈ اور اکنامک ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان سے. اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں؟ ہیلو یس جی، میں کہہ رہا ہوں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں پریزیڈنٹ صاحب سے کہ وہ ٹریڈ ریلیشن شپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انڈیا سے کوئی تھریٹ ہے، تو اس کو کیسے دیکھتا ہے ہندوستان؟ وہ تو اٹس اے ویری ویلکم ڈیولپمنٹ. وہی تو میں نے بتایا، جب فار دا فرسٹ ٹائم پاکستانی ہیڈ آف اسٹیٹ ایڈمٹ کیا کہ ہم نے ہمارا جو پاور سینٹرز ہے وہ ملیٹنسی کو بڑھا رہا تھا. دیٹ ڈیفینیٹلی ریفلیکٹس این آؤٹ آف باکس تھنکنگ. So there is positivity, but the question is, does he have that long-term political vision to solve the problem? How we will solve it? اور جب سالو کرنے جا ان کے پاس کتنا ڈومیسٹک اپوزیشن ہوگا. رائٹ. نواز شریف صاحب کو کیسے دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں؟ I don't think he came across as a very effective leader. I think this is my view. جی. I don't know what others do think of him. میں چاہ رہا ہوں آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ دیکھیے کچھ جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں ان میں یہ سٹوریز آئی ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بہت سی قوتیں یا کنٹریز جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں، اس میں ہندوستان کا نام بھی لیا جاتا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کس طرح سے رسپونڈ کریں گے آپ کو ان رپورٹ؟ یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. تو اس میں میرا کہنا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کو انڈیا کے انٹرسٹ نہیں، اٹس اگینسٹ انڈین انٹرسٹ. کیونکہ جب پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا تو واٹ ہیپنس حکومت اپنے ہاتھ میں قبضہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور جو آتنکوادی ہے، جو جہادسٹ گروپس ہیں وہ تو کشمیر میں اور بہت جنجال کر سکتے ہیں، بہت لفڑا کر سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ ان انڈیاز انٹرسٹ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان. رائٹ. تو آپ فائنلی کمنگ بیک ٹو دا ایشو آف دا میٹنگ، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایز اے سینئر جرنلسٹ آپ اس ملاقات کے بعد؟ I think there should be a very clear understanding, that understanding has to be established, that both sides are sincerely seeking to improve relations and address the root causes of the conflict, and how to go about doing it. What are the steps? Practical steps have to be developed, and we will be very closely looking at to see whether that kind of a mechanism is worked out, or ایک ایسے ان کی جو chemistry would mix in a very positive way. That would be seen in the statements and whatever comments
they make after the meeting, I suppose. Right. बहुत शुक्रिया। पीवी विवेक आनंद हमारे साथ लाइन पर थे, जो कि सीनियर एडिटर हैं, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, गल्फ टुडे के एडिटर हैं, और हम उनसे बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान किस तरह से देख रहा है पाकिस्तान के वजीर आजम और मनमोहन सिंह के दरमियान मुलाकात को। उन्हें कहा कि कुछ ये कंसर्न्स हैं वहां पे कि गालिबन ये हुकूमत क्या डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक कंसर्न पाई जाती है कि पावर सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा हैं। यकीनन उनका इशारा जो था वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, और प्रेसिडेंट जब मुशर्रफ साहब हुआ करते थे, हमको याद है, तो उस वक्त प्रोग्रेस हुआ करती थी। लेकिन ये चीज हमको अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है, ये जमहूरी हुकूमत एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखती है, और जिस तरह के हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ऑपरेशन हुआ, तो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, वो बहादुर जरूर हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जेर साया काम करती हैं। ये तब्दीली पाकिस्तान में आ चुकी है, और हिंदुस्तान को इसका इदराक कर लेना चाहिए ताकि मजीद आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप इसी सोच में अटके रहेंगे कि नहीं पावर सेंटर्स वहां और हैं और जमहूरी हुकूमत जो है वो क्या डिसीजन मेकिंग कर सकेगी या नहीं, तो ये माजी की सोच है। अब मुल्क में जमहूरियत आ चुकी है, और यकीनन हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इसी जमहूरी हुकूमत के जेर साया काम करेगी। अगर ये रियलाइजेशन हिंदुस्तान को हो जाती है तो इंशाअल्लाह इस मुलाकात और इसके बाद होने वाली तमाम मुलाकातों में प्रोग्रेस की तवक्को है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, इनसाइट विद जावेद मलिक पर एक दफा फिर खुशामदीद। हम जान रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे देख रहा है, या जो मुतवक्को मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर गिलानी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की। ब्रेक से पहले भी हमने बात की, अब हम चलेंगे दोबारा हिंदुस्तान में। इस लाइन पर है नीना गोपाल, जो कि एडिटर हैं डेक्कन क्रॉनिकल की, जाना पहचाना जरीदा है हिंदुस्तान का। नीना गोपाल, मैं वेलकम करूंगा आपको प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। नीना, मैं चाहूंगा आप ये बताइए कि जो मुलाकात होने वाली है शर्म अल शेख में गिलानी साहब और मनमोहन सिंह साहब के दरमियान, हिंदुस्तान किस तरह से देख रहा है? क्या कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस रिवाइव करने में ये मुलाकात अहम साबित होगी? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये पाकिस्तान जो चाहती है कि वो वापस जाए कंपोजिट डायलॉग के लिए, आई थिंक इंडिया कह रही है कि ये बेंचमार्क होंगे, टेरर के बारे में बेंचमार्क करने चाहते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और इंडिया क्या चाहती है इस बार, कि टेरर के बारे में, स्पेशली मुंबई अटैक्स के बारे में कुछ हुआ कि नहीं। और पाकिस्तान प्रोसेस शुरू किया है। आई मीन दे एक्चुअली स्टार्टेड हियरिंग्स। आज हाफिज सईद के बारे में मैंने सुना है कि कुछ हुआ है, और लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो गए हैं। तो ये तो गुड। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और मनमोहन सिंह की मुलाकात हुई थी रशिया में, तो मनमोहन सिंह साहब ने ये कह के गुफ्तगू को इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं बनाया है कि मेरा मैंडेट बहुत लिमिटेड है। अब जब गिलानी साहब मिल रहे हैं मनमोहन सिंह साहब को, दोनों वज़राए आज़म मिल रहे हैं, तो क्या आप, और इसके दरमियान फॉरेन सेक्रेटरीज भी मिलेंगे, तो क्या आप ये समझती हैं कि महज टेररिज्म पर ही बात होगी, या क्या इंडिया भी ये जानता है कि टेररिज्म सिर्फ हिंदुस्तान में ही तो नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म हो रहा है? I'm sure India is very sympathetic। वो जानते हैं कि ये टेरर अब इतनी बहुत खतरनाक हुई है कि वो पाकिस्तान को भी खा रही है, इंडिया को भी खा रही है। तो इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज। तो दोनों कंट्रीज, आई थिंक इंडिया क्या चाहती है कि थोड़ा प्रोग्रेस मिल जाए, तो एटलीस्ट मनमोहन सिंह वापस दिल्ली जाके कह सकते हैं अपने भारतवासियों से कि कुछ हुआ है, पाकिस्तान कुछ कर रही है इसके बारे में। एंड फ्रॉम देन आई थिंक उसके बाद तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा। जॉइंट ग्रुप ऑन टेररिज्म, वर्किंग ग्रुप ऑन टेररिज्म, ऐसी कुछ शुरू होगा। आपको क्या, आप क्योंकि एक एडिटर हैं डेक्कन क्रॉनिकल की, और इसके अलावा आप मुख्तलिफ अखबारात से मुंसलिक रही हैं, आप यकीनन जानती होंगी कि कुछ अखबारों में रिपोर्ट्स आई हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, कि पाकिस्तान में होने वाले जो टेररिज्म के वाकयात हैं, इनमें भी कुछ ममालिक की तरफ उंगली उठाई जाती है जिसमें हिंदुस्तान का भी नाम आता है। क्या इस चीज को रियलाइज करता है भारतीय मीडिया? आप समझौता एक्सप्रेस के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, जो अभी वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर।